गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ठीक है, इन्हों बारे है, जन्म तिथि बारे है, जन्म स्थान बारे है, विद्यक योग्यता ते कम किन्ना दे विच कीता है, अध्ययन ते अध्यापन एडमिनिस्ट्रेशन दे विच इन्हां ने कम कीता है। ठीक है, इन्हां दे बारे राजे प्लस 2 दे विच कोई भी प्रश्न नहीं आंदा। प्रश्न आंदा है तो सिर्फ आई आंदा भी जिहड़ा कि पंजाबी सभ्याचार है जिहड़ा वो जान पछाण दा जिहड़ा लैसन है वो किस दे द्वारा लिखिया गया है, तो वह है डॉक्टर बरिंदर कौर दे द्वारा लिखिया गया है। इस दे विच आपां वही हाईलाइट चीज़ां करांगे। ठीक है, जिहड़े की है प्रश्न के तौर पर तुहानूं आएगी। ठीक है, खालिस्तान के तौर पर आ सकती है, सही तो गलत तौर पर आ सकती है, तो सभ्याचार पंजाबी सभ्याचार कहंदे किस नूं है उस बारे तुहानूं इस दे विच दस्सिया जाऊगा। तो मेन हाईलाइट चीज़ें मैं उही दसूँगा। इस तो इलावा आपां थोड़ा इसनूं स्पीडली तौर पर ठीक है करते रहेंगे। तो की है पंजाबी सभ्याचार? कहता पंजाबी सभ्याचार दे विच किसी खास खिते जां कौम की समुची जांच हुंदी है। किसी खास खिते जां कौम मीनस अगर मन के चलो तुसीं सिख धर्म नूं मन्निया है तो सिख कौम हो गई है, अगर हिंदू नूं मन्निया तो हिंदू कौम हो गई है। क्लीयर? अगर बुद्धिक मन्निया तो बुद्धि कौम हो गई है। अगर कोई भी कौम है जिहड़ी ठीक है उस दे बारे ते उसकी समुची जीवन की जाँच है जिहड़ी शुरू तो लैके कंप्लीट तक, तो वो की है उन्हों का अलग ही सभ्याचार हुंदा है। लाइक के आप जिवें गल कर ली है अपने पिंडां दे विच, ठीक है, जिथे कोई एक कौम के लोग है जिहड़े रह रहे हैं, मन के चलो पिंड है जिहड़ा वो की है अलग अलग वर्गां दे नाल डिफरेंट वर्गां दे नाल जुड़े हुए है। तो उस दे विच ही आपां की है अपनी अपनी कौम के हिसाब नाल आपां रहन सहना साडा वो रखते हाँ। तो इस दे विच ही हुई है भी एक ही कौम दी, ठीक है, एक ही कौम की समुची जीवन जांच है जिहड़ी उही है। उस तो अगे सभ्याचार निश्चय ही उस कौम के जीवन नाल जुड़े वख-वख विचार, मतलब उस कौम के की विचार रहिंदे हन, उन्हां दीयां की मनोतां है, उन्हां दा रहन सहन किस तरह दा है, उन्हां दीयां कदरां कीमतां, उन्हां दे खाण पीण, रीति रिवाज, पहरावे, बोली अते तिथ ते तुमार दा सुमेल है। जिवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर ली है भी हिंदू धर्म ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ तो ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਿੱਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸਾਧਨ ਜਾਪਦੀ है, प्रकृति सधारण जापदी है, उत्थे इसके अध्ययन करते समय असी ये महसूस करते हाँ कि ये अपने आप विच एक जटिल वरतारा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है की है जटिल वरतारा। या तो तुहानूं शब्द है जिहड़ा या तो तुहानूं खालिस्तान दे विच नज़र आऊगा, उत्थे पढ़ना पऊगा, या इस दे प्रति कोई भी प्रश्न जो वो उभर के सामने आ जाऊगा। तो इसनूं एक जटिल वरतारा मतलब एक मुश्किल कम है किसदा भी इसनूं देखण दे विच तां इह साधारण जापदी है, पर इसनूं जदों आपां पता करते हाँ तो एक बहुत ही जटिल वरतारा जिहड़ा वो बन जाती है। उस तो अगे गल करते हाँ सभ्याचार अते परिभाषा का स्वरूप की है। तो सभ्याचार दो शब्दों के मेल सभ्य प्लस आचार के मेल सुमेल तो ही मिल के बनया है। किस दे? सभ्य प्लस आचार, जिहदे विच सभ्य दा अर्थ रखिए तो नियमबद्धता है अते आचार दा अर्थ रखिए तो आचरण है। भाव वो चरित्र जिस विच जीवन की किसी भी नियमबद्धता की धारनी है, मतलब नियमां दे रह दे विच जिवें आपां नूं पता है भी आपां समाज के नियमां नूं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਤਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਗੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਜੁੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰੀਤੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਰਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੁਕਤੀ ਮੀਨ ਸਮ ਪਲਸ ਸੈ ਪਲਸ ਕੀਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਸੁਆਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੰਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਏਕਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਰਅਸਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ,
ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਮਾਝੀ ਮਲਵਈ ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੁਆਬੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਖੇਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਤ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਾਰਾ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਰਿੰਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿੰਗਵੇਦ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿੰਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰਿੰਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਨਦ ਭਾਵ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਰ ਰਿੰਗਵੇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਰਾਜੇ, तो ਰਿੰਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਦਰਿਆ ਸਨ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਂਡਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਪੰਚ ਨੰਦ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪੰਚ ਨੰਦ 5 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5+ ਆਬ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੰਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਵਿਆਕਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ
ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਰੋਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰੋਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਰਿਆ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਤੇ 5 ਘਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਕੁ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟੀ। ਅਜੋਕੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ਤੇ ਦਰਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦੀ? ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖਲਾ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਟੈਨ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੇਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉਂ ਸਿਰੋਂ ਲੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਾਪਣ ਹੈ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੁਗਲਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੌਤਾਂ, ਬਹੁ ਨਸਲੀ, ਬਹੁ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤਕਸ਼ੀ ਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰਾਜੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। ਕਿਸ ਦੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਜਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇ ਵਾਲੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ
पढ़ लिख के बाहरले मुल्कां विच जा वसे हैं। वैरी वैरी इंपोर्टेंट है। हुण जिहड़े लोग आ किधर जा रहे हैं, कोई कनेडा कोई आस्ट्रेलिया, तां ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਦੌੜ, ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਆਦਿ ਜੇ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਟਿਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਨੌਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡੈਸ਼, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਤਿੱਥ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿੰਗਵੇਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ? ਰਿੰਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਯਮਬਿੰਦ ਵਿਆਕਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣਿਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਿੰਗ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਚਨੰਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਰਿੰਗਵੇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 5+ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।